अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़िल मुअतकिफ़ हुवा यअकिफ़ु ज़ुनूब व यजरी लहू मिनल हसनात कआमिलिल हसनात कुल्लिहा रवाहु इब्न माजा औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज़ीज़ान मन बुजुर्गान मुहतरम ऑनलाइन मसाइल रमज़ान कोर्स अतम और के नता टोल हजरात ता खुश आमदीद और पखैर रागलियाँ लगता जहन के संगीदा सब परुन हम मूद इतिकाफ हवाले सर मसाइल बयान करियो हो कि अक्सर मसाइल सुकुम दगाऊ सुकुम सड़ो सरा ताल्लुक सती नन बमूंगा इंशाअल्लाह ताला इतिकाफ मुला मसाइल बनाऊम लेकिन अगर मसाइल बमूंगा जिक्र कहूँ सुकुम मुला ताल्लुक खजो सरादा नो कचरी और खजा इतिकाफ कौन गाड़ी रमज़ान मुबारक आखिरी आशरे के नो तरीका दादा साहब शलम रोजे द मेरा स्तरग सूरज गरबेदोन मख के अगज़ाय तलारशी कोर के चुकुम जाए के गा हमेशा द पर अरमुंज गई और सकला दाबालता कीवी सकला द ईद वाला चांद कला नजर राशि नो में अल्तनदा रोजी अल्तब खुरी अल्तब स्की और अल्तब उदकीगी अलबत्ता मंत्याजो द पर बारो वतलेशी सिर्फ ज़रूरत पर या बिलफर्ज का इख्तिलाम वशु लगा संगे सड़ो दकी के अंदर से हजू तवशु नगो गसल द पर बारो वतलेशी दिन अलावा गर्मी कोवशी नो यखवाल या सिलवल द पर गसल द पर बार नशर वतले करवज दूसरा इतिकाफ मतीगी और कम कोर के हवाले जाना मुंज पर यो हिस्सा मुकर्रर करी हुई हमेशा द पर अल्लाह के अलमुंज कही और अल्लाह के मुसला और जनेमाज वगैरह चवली हुई कहना या तक के मसला वगैरह खुन भी चवली चटाई वगैरह न दिया चवली लेकिन अक्सर अल्लाह के अलमुंज की फ़ुक़हा लिखली जैसे दा जाए सुकुम दा जाए खज़े पारा द मस्जिद पर हुक्म किया अगर संगे सड़ी द पारा मस्जिद दा हम दरांगे दा खज़े पारा मस्जिद दा फतवा हिंदिया के दा खबर लिखली और कचेरी खज़े कोर के यो जाए मुकर्रर करे नवी मुंज पारा बाकी कला चरताल मुंज कला चरताल मुंज कला यो जाए के मुंज कला बलद जाए के मुंज की नुबे फ़ुक़हा लिखली दी से कचेरी दात खज़ा इतिकाफ कौन गाड़ी नरीद पर इतिकाफ न मख के दा जरूरी दे यो जाए सुकुम दा मुंज पर मुकर्रर की गना पास कुम जाए मुंज पर मुकर्रर की मगज जाए के दा इतिकाफ कवले शी बल्कि नशी कवले और दा जाए दी खजीद पर नसीदा लक सड़ीद पर मस्जिद दा उसका दी जाए ना मारूजी नो बेबो बेला उज़र से बारूजी दिन सब इतिकाफ मतीगी और हमदना की फ़ुक़हा लिखली जिस कला यो खजी मुंज पर यो जाए मुकर्रर को और के इतिकाफ ने तो को नो दा उस दा दी जाए बल जाए नशी उतले सेरा सोरे तेरी सी बे गज़ा प्रीक दई बल जाए के इतिकाफ शुरू की मैं गना लाट सी बल जाए के इतिकाफ शुरू की ना कि जैसे के इतिकाफ मतीगी बस यो जाई से यो जल मुंज पर इतिकाफ ते पर यो जाए मुकर्रर शो नो दीदा बाहर नशी उतले वगरना इतिकाफ मो मतीगी और हम दरंगे का रसीवी से यो खज़े सुकुम दा अवल जना मुंज पर जाए मखसूस करे न दा कहना और नो वो कदा इतिकाफ शुरू कही नो दब अवल मुंज पर जाए मखसूस कही कहना का मुंज पर जाए मखसूस न को और डायरेक्ट इतिकाफ शुरू को नो दिवला इतिकाफ न की दिवला इतिकाफ न कीगी और हम दरेंगे का यो खज़ा सुकुम दा मुंज पर जाए मखसूस करेगा लेकिन बल जाके इतिकाफ कौन गाड़ी नो बल जाके में इतिकाफ न कीगी अलबत्ता फ़ुक़हा दाली करी दी कचरे दा गाड़ी से बल जाके इतिकाफ हुकुम नो उस दा अखपल मुंज वला जाए बदल की को मख के जाए वो प्रेक दे
بل ځای ځان ته مقرر کړي مونځ لپاره دلته به زه پس مونځ کوم. نو اوس هلته کې هغه به مونځ هم کوي او دا مونځ لپاره د ځای شو او هلته کې اعتکاف هم کوي او دا ځای د لپاره چې کوم دا مسجد په حکم کې ده، لیکن اعتکاف حواله سره صرف اعتکاف حواله سره دینه بار نشي ہوتا، که دینه بار وزي نو بیا به متیږي. او دین علاوه دا مطلب مسجد په حکم کې ده اعتکاف حواله سره، لیکن اټول مسائل د مسجد ولا نه دي، اټول مسائل د مسجد ولا نه دي. لہذا اعتکاف نه علاوه که خزه کوم دا جمع په حالت کې حیض کې منسد او تراشی نو دلته تللی شي اعتکاف نه علاوه. مطلب دا چې دا اټول حکم کې کوم دا مسجد په حکم کې نه ده، لیکن اعتکاف حواله سره. او بل خبره دا اعتکاف د لپاره پورا کورس کوم دا پورا کور نیت کوون دا صحیح نه ده. همدارنګه که غټه کمره وي اټولې غټه کمرې نیت هم نشي کولای، بلکې یو مخصوص ځای نیت وکړي. البته که چېرې کمره وړه وي نو بیا هلته کې ټوله کمرې نیت هم کولی شي. اور کوم ځای هغه مخصوص کوي نو هغه ځای کې مطلب داسې ځای مخصوص کړي چې یو خو مونځ لپاره یو مسئلې ځای وي او دین علاوه لږ ځای نور ځان ته زیات مخصوص کړي چې هلته کې اوده کېږي یا هلته کې څه شیان ځان څه کېږي خوراک څښاک دپاره یا څه کتابونه که مطالعه کوي یا قرآن پاک مطالعه کوي نو دومره ځای ځان ته مخصوص کولی شي. او فقها لیکلي دي چې ښځې دپاره خاص کر احنافو په نیز مسجد کې اعتکاف کول د مکروه تنزیهي دي، بلکې ښځې دپاره پکار دي چې هغه کور کې لمونځ وکړي اعتکاف وکړي. خاص کر چې ښځې دپاره حکم دا ده چې هغه لمونځ کور کې وکړي، نو اعتکاف هم دا ده چې هغه کور کې وکړي مسجد کې ما کوي. او ښځې دپاره دا هم ضروري ده چې اعتکاف دپاره هغه خپل خاوند نه اجازت والی اور غلام به خپل آقا نه مولانا اجازت اخلي. اور چونکه خاوند ته دا حق اصل ده چې هغه خپل ښځې نه مطلب د استمتاع فایده ته نه اخیستلی شي، خپل تعلق سره ښځې ولا کومه میړه ولا تعلق ته هغه قایمولی شي، نو دې وجه باندې میړه ته دا حق اصل ده چې هغه خپله ښځه اعتکاف نه منې کولی شي. که چېرې منې کړي نو بیا ښځه اعتکاف نشي کولی. او چې کله ښځه اعتکاف کې کښېني نو هغه خپل میړه سره چې کوم د ښځې میړه ولا تعلق ته دا نشي قایم کولی. که چېرې دا تعلق قایم کړو نو دې سره اعتکاف متیږي. او که چېرې خاوند چې کوم دا ښځه مجبوره که او دا تعلق یې ورسره قایم کو نو اعتکاف مات شي او دې له ګناه به په ښځې باندې نه وي، دې له ګناه به دغه خاوند باندې وي. همدارنګې فقها دا مسله هم لیکلې ده که چېرې یوه ښځه چې کوم دا خپل کور کې نه بل کور کې اعتکاف کوي، مثلا د مور پلار کور کې اعتکاف کوي او دوران اعتکاف خدا نه خواسته خاوند ورته طلاق ورکو، نو اوس فقها لیکلي دي چې دا به چونکې د طلاق العدد خپل خاوند کور کې پوره کول دا ضروري دي، نو دا به هلته نه ډایرکټ راپاسي او خپل خاوند کور ته راشي دلته کې ډایرکټ اعتکاف جاری وساتي، نو دې سره اعتکاف نه متیږي. دې سره اعتکاف نه متیږي، اعتکاف دې ښځې ولا جاری ده. همدارنګې ښځه اعتکاف کې ناسته وي هغه ته مینسز راغلو ورته جمع وشوې یا همدارنګې بچی وشو او بچی ولا وینه راغله ورته، نو دې په صورت کې اعتکاف مات شو، اعتکاف مات شو. او بیا به دا کوم دا او بله مسله دا ده چې که چېرې اعتکاف مطلب واجب اعتکاف وي، لکه څنګه تاسو ته پرون د اعتکاف درې قسمونه ښیلي وو. که چېرې واجب اعتکاف وي اور واجب اعتکاف کې هغه ما تاسو عرض کړی چې واجب اعتکاف د نظر اعتکاف وي او نظر معین اعتکاف. نظر معین اعتکاف مطلب دا ده چې یو ښځې مطلب ده د هغه نیت ومنلو چې که چېرې منت یې ومنلو که چېرې ما دا کړو شي نو فلانکي تاریخ نه فلانکي فلا تاریخ نه فلا تاریخ پرې به زه اعتکاف کوم. نو اوس که دې دوران کې ورته حیض راغلو جمع وشوې نو اوس فقها لیکلي دي چې کوم ورځې دا حیض ولا ورځې دي دا پرېږدي او څنګه چې ختم شي حیض ډایرکټ بیا اعتکاف کوم ورځې پاتې دغه شروع کړي، نو داسې صورت کې د دې ولا اعتکاف نه متیږي. لیکن دا مسله ده د نظر معین ولا. او که چېرې نظر غیر معین و یعنې ښځې مطلب دا چې یو ښځې 5 ورځې اعتکاف نیت کړی ده لیکن تاریخ یې ورځې متعین کړې نه دي، تاریخ یې متعین کړې نه ده، بلکې سر دوره یې ویلې دي که چېرې ما فلانکی کار وشو نو زه به الله دپاره 5 ورځې اعتکاف کوم، هغه کار یې وشو. نو داسې صورت کې که چېرې دا اعتکاف کوي اور ورته حیض راغلو جمع وشوې نو دا اعتکاف مات شو، اوس دا به نوې سرې نه بیا اعتکاف کوي. نو دا فرق ده نظر معین او نظر غیر معین کې، دا تاسو مطلب ده ذهن کې واچوئ.
کچې یو ښځه اعتکاف مات شو، مثلا ورته جمع وشوي، نو دا اعتکاف مات شو، د دې ولا اعتکاف مطلب دی مسنون اعتکاف نو دی ولا قضایي به کوي. اور قضایي دا چې ورځې ټیم کې کثیر مات شو ورځې ټیم کې نو غي ورځې قضایي به کوي، یعنی صبح صادق نه مخکې به لاړ شي اور اغزای ته بناوځي مخام نه پستور وځي کورځې ټیم کې دا شوی دی. او که شپې ټیم کې مات شو اعتکاف نو بیا به د سورج غروبېدونه مخکې مرسترګې غروبېدونه مخکې بنوځي اعتکاف ته، او د شپه بم تری او ورځ بم تری او بل ورځ به کله سورج غروب شي بیا به وروځي. اوس کچې یو ښځه اعتکاف مات شو نو کچې مغرب رمضان کې غته ورځ مطلب ټیم ورته ملاو شو، مثلا شروع کې غول اعتکاف دویمه درېمه ورځ مات شو، جمع ورته راغله، اوس کله جمع بند شوه نو اوس روزه پاتې ده، 2 ورځې پاتې دي، نو غیر روزه کې هم دا 2 ورځې کوم پاتې دي چې نیت کولای شي د اعتکاف ته وکي. او کله روزه کې اونکړو نو روزه نه پس په دا قضا کې یو نفلی روزه به نصیب به قضا کې. او کچری خزه کوم دا جمع لكم روزه دي دا حج تراغلو جمع تراغله دی ول بعد کې قضایي کوي، کچری قضایي کوي نو فقها لیکلي دي هغه قضایي کې هم دا اعتکاف کولای شي او ورس کوم دا اعتکاف نه تو کې غزای کې کینی دې سره به اعتکاف لکم دا قضایي وشي. او همدارنګه کوم شانو سره دا پرون ما ذکر کړی سړو ول اعتکاف متيږي، هم سره دا خزو اعتکاف متيږي. خزه کوم را اعتکاف وخت کې نصیحت کولای شي، کور ولته تلاوت کولای شي، تعلیم کولای شي، خو ځای کې کینی. همدارنګه کله خزه ته مطلب د اعتکاف کې د روټي سمسله وي، کور کې څوک بل څوک نه وي، سلن په خور روټي جوړول د پره، نو بهتره خبره خدا دا به صدا مطلب د روټي ولکم سامان د سلام ولکم سامان د کوم د اعتکاف کې الته کې ځان سره کېږي، الته کې روټي په خي سلام په خي. او کله الته کې دا تنظیم نه کیږي نو به دا کسب بل تنظیم نه وي او وټلم څوک تنظیم نشي کېدای، سو تراشي او کور کې بل څه تنظیم نه وي، څوک په خوانو ولا نه وي، نو به دا سلن په خولې شي، روټي په خولې شي، بار وتلې شي، او څنګه سلن پوخ کې روټي پوخ کې ډایرکټ به واپس لاړ شي. اور بهتره خبر عدالت صدا کوم سبزی کټ کوون دي، پیاز ټماټر کټ کوون دي، دا الته کې کټ کی حکم نه کې د اعتکاف کوي، صرف روټي په خونو د پر سلن په خونو د پر بار اوزي او څنګه سلن پوخ کې روټي پوخ کې پخا کې او ډایرکټ بیا واپس حکم دا خپل غته لاړ شي، دا خپل ځای ته لاړ شي. او دا تاسو ځین کې اوسته چې کور کې منځ کون اعتکاف کون ډېر زیات ثواب ده. ام سعید رضی الله تعالی عنها یو صحابي ده، غوي چې حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم او ما حضور صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ چې یا رسول الله ما زړه غواړي مسجد ته معنا ده چې تاسو مسجد نبوي کې منځ کوم، تا ولا مسجد کې او تاسو نو احمد ادا سے کون پکار دی کنه. نو سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم ته و فرمایلو چې ماته پته ده تا د زړه تمنا د زړه خوښشتا، خو تا ولا کور کې منځ کوون، کور کې کوټه کمرې کې نه منځ کوون، دا ما پوسه مسجد نبوي کې د ما مسجد کې منځ کوون نه افضل ده، منځ کوون نه افضل ده. نو تاسو خپل اوس اندازه وسته چې مسجد نبوي کې حضور صلی الله علیه وسلم منځ کې مسجد کې منځ کوون دیو منځ باندې 50,000 50,000 المنزونو ثواب ملويږي، لیکن د باوجود حضور صلی الله علیه وسلم تاسو کور کې منځ کوو. دی باندې فقها لیکلي دي خزه ولا کور کې کمرې کې دنه منځ کوون دا افضل دی صحن کې منځ کوون نه، څه خزه کور صحن کې منځ وکي او د کور په صحن کې منځ کوون دا افضل دی د محلي مسجد کې منځ کوون نه، او د محلي مسجد کې منځ کوون دا افضل دی د مسجد نبوي کې منځ کوون نه. نو دی واجبانه مطلب ده دا کور کې سکوم خزا اعتکاف کې یا منځ کې نو ته د دونو ثواب ملويږي، لکه څنګه دا مسجد کې سړی ته اعتکاف باندې ثواب ملويږي. نو دا تاسو سره خاص کر خزو په حواله سره اعتکاف حواله سره ما مسائل ارز کو، الله تعالی د ماته تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کوون توفیق نصیب کی، الله تعالی د موده د دین فهم او سمجھ نصیب کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.